آزاد کشمیر تنازع کے حل کی تلاش، حکومتی وفد کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات، اعلیٰ سطح حکومتی وفد اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مابین مظفر آباد میں باضابطہ بات چیت۔ حکومت کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی نے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات سنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی میں وفاقی وزراء اور پیپلز پارٹی کی قیادت موجود۔ حکومتی کمیٹی وزیر اعظم کی ہدایات لے کر مظفر آباد پہنچی۔ کمیٹی میں رانا ثناءاللہ، طارق فضل چودھری، امیر مقام حسن اقبال شامل، سردار یوسف، راجہ پرویز اشرف، قمرالزمان کائرہ اور سردار مسعود بھی ہمراہ۔ آزاد کشمیر کے مسائل کو مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومتی وفد کے رکن وفاقی وزیر حسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آزاد کشمیر کے لوگ بہت ہی محب وطن ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد آئی ہے۔ دشمن ملک عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں وقت نہیں لگاتا۔ ہم کشمیر میں امن چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا بہت سے معاملات میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی۔ باہمی افہام و تفہیم سے معاملات حل ہونے چاہیے۔ قمرالزمان کائرہ نے کہا ہم اپنے ساتھیوں کے جائز مطالبات پر ان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ شرپسندوں کا آزاد کشمیر کے امن سے کھلواڑ، مذاکرات کے باوجود مظاہرین کا سڑکوں پر مارچ، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ٹریفک کا نظام درہم برہم، بلوائیوں کے پولیس افسران کے گھروں پر حملے، گاڑیاں اور سرکاری املاک نظر آتش۔ ہنگاموں میں اب تک ASI سمیت 3 اہلکار شہید جبکہ 100 سے زائد اہلکار زخمی ہو چکے۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 4 آئی ایریا کے قریب آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں روانہ۔ آگ نے پہلی اور دوسری منزل کو متاثر کیا۔ عمارت میں کپڑے کا کارخانہ قائم ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ قابو میں ہے۔ ریسکیو آپریشن کا عمل جاری۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں صبح سویرے بادل برس پڑے، تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ اسلام آباد میں اولے بھی برسے۔ رات گئے باجوڑ، مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ محکمہ موسمیات نے آج مری، گلیاد، جہلم، گجرانوالہ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا سیہونی بربریت کے آگے چٹان بن گیا۔ صفاق اسرائیلی فوج کا امدادی قافلے پر حملہ۔ مرکزی کشتی سے گریٹا تھنبرگ سمیت 200 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی حراست میں لیے جانے والے افراد میں شامل۔ اسرائیلی حملے کے باوجود فلوٹیلا کا سفر رواں دواں۔ قافلے میں شامل کشتیوں کی تعداد 40 سے کم ہو کر 30 رہ گئی۔ فلوٹیلا غزہ سے صرف 45 نوٹیکل میل دوری پر۔ فلوٹیلا کے اوپر اسرائیلی ڈرونز کی پروازیں جاری۔ سموتھ فلوٹیلا انتظامیہ کے مطابق سیہونی فوجی کشتیوں پر سوار ہو گئے، جہازوں پر نصب کیمروں کو بند کر دیا۔ صفاق اسرائیلی بحریہ نے قافلے کی مرکزی کشتی کو ٹکر ماری، دوسری کشتیوں کو واٹر کیننز سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوجیوں نے مرکزی کشتی میں داخل ہو کر گرفتاریاں کی۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے مسافروں کو یورپ ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ سموتھ فلوٹیلا کو بحفاظت روک لیا ہے، گرفتار افراد کو اسرائیلی بندرگاہ پہنچایا جا رہا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ فلوٹیلا سے گرفتار افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ صدر آصف علی زرداری کا فلوٹیلا میں شریک پاکستانیوں کی بہادری، انسان دوستی کو خراج تحسین کہا۔ حملہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری غزہ کے شہریوں کو امداد کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائے۔ وزیر اعظم نے کہا ان افراد کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ بے بس اور مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے متعدد کارکنوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا۔ انسانی ہمدردی کی امداد ہر صورت ضرورت مندوں تک پہنچنی چاہیے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف دنیا بھر میں غم و غصہ۔ مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے۔ یونان میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید احتجاج۔ اٹلی اور ترکیہ میں بھی مظاہرے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی رہائی کا مطالبہ۔
ग्लोबल स्मूथ फ्लोचेला पर इसराइली हमला, कराची से पेशावर तक एहतजाज, फलस्तीनी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम, कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुल्तान में भी इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन की गजा और स्मूथ फ्लोचेला पर हमले की मजम्मत, नारेबाजी। मुल्क के दीगर शहरों में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका दे। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, अब बस कर दो। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल है, बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार, मुखालफीन को एक बार फिर लफ्ज़ी शिकंजे में ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो जवाब दूंगी। बतौर वज़ीर आला अगर मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं कभी भी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। इस इलाक़ में मुझे आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूँगी, इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होने दूंगी। मजीद बोली, जो आपको जलाओ घिराओ की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, खुद के बच्चे बाहर बैठे हैं, हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। जिस मुल्क में इतने टॉपर हों उसे कभी सवाल नहीं आ सकता। BISP पर तनकीद गरीब आवाम की तौहीन है। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं, प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक 1 करोड़ ख़ानदानों की कफालत कर रहा है। अमीर तबके के लिए शायद ये रकम कोई मानी नहीं रखती हो, लेकिन गरीब के लिए ये बहुत कीमती है। ये प्रोग्राम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के विजन के मुताबिक है ताकि गरीब भी सर उठाकर जी सके। तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने का फैसला करदम, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, मखसूस सीटों का केस, नजर सानी दरख्वास्तों का मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने लिखा, मखसूस सीटों के केस में तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट फैसले को चैलेंज नहीं किया। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में फरीक नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने किसी अदालती फोरम पर मखसूस सीटों का तकाजा नहीं किया। तमाम जजेस का इत्तेफाक था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस सीटों की हकदार नहीं। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दोनों अपीलें मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दी थीं। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके वो रिलीफ दिया गया जो आइन से बाहर था। अक्सरियती फैसला रिकॉर्ड और आइन के खिलाफ फैसला दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने का फैसला दिया था। बानी तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात बढ़ गईं। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस मुकदमे की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई के वकला को केस की नई तारीख के हवाले से आगाह कर दिया गया। 3 सितंबर को बानी पीटीआई के वकील गवाह मोहसिन हारून पर जरा करेंगे। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन, आने वालों में से किसी को इजाज़त ना मिल सकी। पीटीआई रहनुमा फैक्ट्री नाका से वापस चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। अपनी रहायशगाह लंदन से लूटन एयरपोर्ट पहुंचे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ पाकिस्तानी वफूद से मुलाकातें भी की। सहाफ़ियों और सरकर्दा पाकिस्तानी शख्सियात से भी मिले। पाकिस्तान में होने वाली अहम मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली से खिताब के बाद हफ्ते को लंदन पहुंचे थे। IMF मिशन का बाज़ अमूर मुकम्मल ना होने पर अदम इत्मीनान का इज़हार। क़वानीन में इस्लाहात पर ताख़ीर से मुतालिक नौशी टीम से वज़ाहत तलब कर ली। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के अहम अहदाफ अभी तक नामुकम्मल। ज़राए के मुताबिक 10 इदारों के क़वानीन में जून तक तरमीम पर हदफ भी ताहाल नामुकम्मल है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी एक्ट और गवादर पोर्ट ऑर्डिनेंस में तरमीम मुकम्मल नहीं हो सकी। पाकिस्तान टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम का मुसविदा शेयर नहीं हो सका। अहम हदफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर भी ताहाल ज़ेर गौर।
ایگزم بینک ایکٹ کا مسودہ تیار کر لیا مگر منظور نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کے اہل غزہ کو انخلاء کی آخری دھمکی۔ صفاق صہیونی وزیر دفاع نے کہا کہ جو بھی شہری غزہ میں واقع رہا اسے دہشت گرد یا دہشت گردی کا حامی تصور کیا جائے گا۔ صہیونی وزیر کی دھمکی کے بعد غزہ پر شدید بمباری، مزید 41 نہتے فلسطینی شہید۔ انصار دیر اربلا، خان یونس، الاقصی یونیورسٹی پر ڈرون حملے، بے گھر افراد کے خیموں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔